विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आई एम एच.एन. पटेल फ्रॉम पायोनियर स्कूल पाटण। इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल અને કેપેસિટન્સ પ્રકરણ 2 ધોરણ 12 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે વધારાનું સ્વાધ્યાયમાં 2.22 એક્ઝામ્પલ છે એને ગણીએ છીએ। આકૃતિમાં વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી તરીકે ઓળખાતી વીજભારોની ગોઠવણ દર્શાવેલ છે। ચતુર્ધ્રુવીની અક્ષ પરના બિંદુ માટે r/a વેરી વેરી ગ્રેટર ધેન 1 માટે સ્થિતિમાન r પર કેવી રીતે આધારિત છે તે દર્શાવતું સૂત્ર મેળવો। પહેલું તો વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી ઇલેક્ટ્રિક કાર્ડિયોપોલ છે। કાર્ડિયોપોલ मतलब चतुर्ध्रुवी, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो बे डायपोलो है -q + q એટલે એની મોમેન્ટ આમ હશે અને આ -q + q એટલે એની મોમેન્ટ આમ હશે -q+। એ બે ડાયપોલને એક જ રેખા પર પરસ્પર વિરુદ્ધ ગોઠવવામાં આવે, મોમેન્ટ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય એ રીતે ગોઠવવામાં આવે તો એ જે ચાર વીજભારોનું તંત્ર છે એને ચતુર્ધ્રુવી કહેવાય છે। તો ચતુર્ધ્રુવી એટલે બે ડાયપોલો છે એને એમની મોમેન્ટ પરસ્પર વિરુદ્ધ રહે એ રીતે એક જ રેખા ઉપર ગોઠવતા એ જે વીજભારોનું તંત્ર બન્યું એને આપણે ચતુર્ધ્રુવી કહીએ છીએ। તો -q + q -q + q ચાર વીજભારો એક જ અક્ષ, એની અક્ષ પરનું બિંદુ P છે જે આ -2q વીજભારથી r અંતરે આવેલું છે અને અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન Vp અથવા V ઓફ r શોધવું છે। પણ અત્યારે જે કન્ડિશન છે એ આપણે r ગ્રેટર ધેન a માટે મેળવીએ છીએ। ત્યારે મેળવીએ છીએ r ગ્રેટર ધેન a માટે। ચલો આ +q વીજભાર, પહેલા તો આ p બિંદુ પાસે કેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાન હશે? તો એક તો આ +q ના કારણે હશે, આ -2q છે એની ડાબી બાજુનો +q છે એના કારણે હશે અને એનું નામ V1। એ જ રીતે આ -2q ની જમણી બાજુનો +q છે એના કારણે આ બિંદુ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 અને આ -2q ના કારણે P બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V3। એ ત્રણેયનો બેઝિક સરવાળો કરીએ એટલે આપણને P બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે। તો Vp = V of r અંતરે, તો V1 + V2 + V3। V1 એટલે આના કારણે, V2 એટલે આના કારણે અને V3 એટલે -2q ના કારણે। ચલો Vp = V1 k વીજભાર q વીજભારથી બિંદુનું અંતર। ચલો આ અંતર r છે અને આ a, તો +q થી p બિંદુનું અંતર કેટલું હશે? r + a। તો નીચે શું આવે? r + બિંદુવતનું સૂત્ર kq/r, જે r વીજભાર q થી બિંદુનું અંતર। ચલો એ જ રીતે આ +q ના કારણે p બિંદુએ આખું અંતર r છે, આટલું a છે, તો આ r - a લખાય। તો +q થી p બિંદુનું અંતર કેટલું થશે? r - a। તો એનું સ્થિતિમાન k q અને નીચે અંતર r - a। ચલો -2q ના કારણે અને અંતર કેટલું છે? r, k -2q/r। ચલો ત્રણેયમાં કોમન kq દેખાય છે, તો kq કોમન, તો 1/r + a 1/r - a, આ માઇનસ થઈ ગયું તો -2/r। ચલો kq તો કોમન છે આ બેમાંથી, r + a r - a
प्लस आर माइनस ए आर प्लस ए -2/r। चलो ए वत्ता बी ए माइनस बी तो ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर तो अहीं आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर ऊपर आवड़ी गયું तो 2r આવે -2/r। चलो હવે આટલો લખા r माइनस r કૌંસમાં r સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર લખા તો અહીંયા r ગુણાય તો 2r સ્ક્વેર થશે અહીંયા गुणाए तो -2r स्क्वेर प्लस 2a स्क्वेर 2r स्क्वेर -2r स्क्वेर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वेर तो डायरेक्ट लख्યું છે तो ऊपर શું બચે 2a स्क्वेर नीचे r स्क्वेर माइनस a स्क्वेर। पर मित्रों आ 2qa स्क्वेर 2 तमे ते एक वीजभार एनु मूल्य अने आ अंतर a तो 2qa स्क्वेर तो 2 मान q a स्क्वेर एने चतुर्ध्रुवी चाप मात्रा कहेवाय अने एनो संकेत आपणे कैपिटल Q आप्यो छे। क्वाड्रुपल मोमेंट चतुर्ध्रुवी चाप मात्रा तो आ जे पद छे एने चतुर्ध्रुवी चाप मात्रा कहेवाय। जेम विद्युत द्विध्रुवी चाप मात्रा एटले q × 2a करता था एना बदले अहींया 2q અને a स्क्वेर तो 2qa स्क्वेर आवे तो चतुर्ध्रुवी चाप मात्राનું सूत्र 2 चार वीजभारो छे एना मूल्यो सरखा तो मानांकमां q लखुं छुं a स्क्वेर। आ कई कंडीशनमां सूत्र मळ्युं कहेवाय तो r ग्रेटर देन a पण આપણો જે एग्जाम्पल छे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a टूमां r/a वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 छे एनो मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a कहेवाय। एनो मतलब r स्क्वेर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वेर थवानुं माटे r स्क्वेर नी सापेक्षे a स्क्वेर ने अवगणता अने अवगणना क्या थाय सरवाळा के बादबाकीमां गुणाकार वाळो a स्क्वेर अवगणी शकाय नहीं। तो आ जे कैपिटल Q मां आ a स्क्वेर छे एने अवगणी ना शकाय ए गुणाकार में है पण आ स्क्वेर ने अवगणी शकाय। तो वीपी वी ऑफ आर तो के क्यू आने 0 लई लो तो आर्गन लई जाए तो के क्यू अपॉन आर्गन माटे आपेली चतुर्ध्रुवी माटे कैपिटल क्यू अचळ ए तो अचळ छे तो वी ऑफ आर चले छे 1/आर्गन एनो मतलब चतुर्ध्रुवी छे एनी अक्ष पर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a माटे विद्युत स्थितिमान v चले छे 1/आर्गन अंतरनी 3 घातना व्यस्त प्रमाणमां अने 2 मान q स्क्वेर ने शुं कहेवाय क्वाड्रुपल मोमेंट। पण याद राखो चतुर्ध्रुवी छे एना माटे विद्युत क्षेत्र e चले छे 1/r⁴ 4 घातना व्यस्त प्रमाणमां r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a माटे। अगाऊ याद करो विद्युत डायपोल माटे v ऑफ r નું सूत्र શું હતું kp cos θ/r²। પછી અક્ષ માટે ± kp/r²। વિષુવ રેખા માટે 0 પણ v ચલે છે 1/r² અને એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર યાદ કરો अक्ष माटेनु सूत्र 2kp/आर्गन અને વિષુવનું सूत्र kp/आर्गन तो E चले छे 1/आर्गन विद्युत डायपोल माटे। बिंदुवत वीजभार माटे V નું सूत्र kq/r माटे V चले छे 1/r। बिंदुवत वीजभारનું विद्युत क्षेत्रનું सूत्र E बराबर kq/r² माटे E चले छे 1/r²। आ मित्रों याद होवुं जोईए। चलो वधारानुं स्वाध्यायमां 2.19 एक्जाम्पल छे। जो H2 अणुना 2 मांथी 1 इलेक्ट्रॉन दूर करवामां आवे H2 अणु एटले H ना 2 परमाणुओ होय एमांथी 1 इलेक्ट्रॉन
दूर करवामां आवे तो हाइड्रोजन आणविक आयन H2+1 मळे छे। हाइड्रोजन आणविक आयन हाइड्रोजननो अणु हवे आयन बनशे तो H2+ ની ધરા સ્થિતિમાં સ્થિતિ ऊर्जा लघुत्तम एवी स्थितिमां बे प्रोटोन वच्चेनुं अंतर लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम छे अने इलेक्ट्रॉन दरेक प्रोटोन थी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम अंतरे छे। तो आ तंत्रनी स्थिति ऊर्जा शोधो। स्थिति ऊर्जा शून्य माटेनी तमारी पसंदगी जणावो। चलो H नो अणु एटले हाइड्रोजन ना बे परमाणुओ कहेवाय अने हाइड्रोजन नो परमाणु एटले 1H1 एवा बे छे। तो एक प्रोटोन हशे अने एक इलेक्ट्रॉन हशे। बीजा परमाणुमां पण एक प्रोटोन अने एक इलेक्ट्रॉन पण एक इलेक्ट्रॉन शुं कर्यो छे दूर कर्यो छे एटले बे प्रोटोन अने एक इलेक्ट्रॉन एटले हाइड्रोजन आणविक आयन H2+ ए बे प्रोटोन अने एक इलेक्ट्रॉन थी बनतुं तंत्र कहेवाय। ए 3 वीजभारोनुं तंत्र छे। एमां बे प्रोटोन वच्चेनुं अंतर 1.5 छे अने बंने प्रोटोन थी इलेक्ट्रॉन समान अंतरे होय अने केटलुं अंतर छे 1 एंगस्ट्रॉम। तो स्थिति ऊर्जा गणवी छे। तो मित्रों अहींया आवी परिस्थिति थशे। अहींया जे तंत्र छे 3 वीजभारोनुं एनी गोठवणी आकृतिमां आपणे बतावी छे। चलो अहींया प्रोटोन आ पण प्रोटोन अने प्रोटोन वच्चेनुं अंतर मीटरमां लઉં तो 1.5 × 10⁻10 मीटर। चलो प्रोटोन थी इलेक्ट्रॉन सरखा अंतरे आवेलो छे अने अंतर केटलुं छे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻10 मीटर। तो आ अंतर पण एटलुं ज कहेवाय। આપણે જાણીએ છીએ પ્રોટોનનો વીજભાર એટલે +E, બીજા પ્રોટોનનો પણ +E, ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર -E। અને Q1 નામ આપું આ વીજભારને, આ Q2, આ Q3, આ 1, 2, 3 એનો મતલબ 3 વીજભારો છે અને 3 વીજભારોની તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા શોધવી હોય તો 3 વીજભારોથી બનતા જોડકાઓની સ્થિતિ ઊર્જાઓનો બેઝિક સરવાળો। તો U તંત્ર તો U12 અથવા 21, U13 અને U23। ચલો U12 તો K -E + E अपॉन अंतर 1 × 10⁻10। चलो 13 K -E + E अंतर 1 × 10⁻10 થશે। 23 નું જોડકું K E E अपॉन अंतर 1.5 × 10⁻10। चलो K स्क्वेर कॉमन અને નીચે 10⁻10 પણ કોમન આવી શકે। ચલો અહીંયા K સ્ક્વેર 10⁻10 કોમન તો અહીંયા -1 બચે। અહીંયા પણ બધું કોમનમાં આવી ગયું તો -1। K સ્ક્વેર 10⁻10 કોમન તો 1/1.5 બચશે। चलो मित्रों K ની કિંમત જાણો છો 9 × 10⁹। E ની કિંમત 1.6 × 10⁻19 એનો વર્ગ અને 10⁻10 તો કોમન હતું। ચલો -2 થશે અને આ 15/10 તો 10 ઉપર જાય 15 નીચે। ચલો 9 1.6 × 1.6 એટલે વર્ગ થઈ ગયો। 10⁻9 છે 10⁻38 અને આને ઉપર લઈ જાઓ તો 10⁻+10 લખાય। હવે 15 લખતા તો 15 દુ 30 मतलब -30 + 10 તો -20/15।
અને આ બધાનું સાદુરૂપ આપીશું તો 19 પ્લસમાં અને 38 માઇનસ, તો -19 બચે. આ ગુણાકાર કરો, ગુણ્યા 20/15 કરો તો -30.72 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ એ H2 પ્લસ આણ્વિક આયન છે એની સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. પણ એ સ્થિતિ ઉર્જા ઈવીમાં લાવવી છે તો આપણે જાણીએ છીએ 1 ઈવીના જૂલ કેટલા? 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. તો 1 જૂલના ઈવી તો 1.6 10⁻19 વડે ભાગતા, તો આ જૂલમાં જવાબ છે -30.72 ગુણ્યા 10⁻19 અપોન 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. 19 કેન્સલ થઈ ગયા તો 30.72 અપોન 1.6 કરો એટલે -19.2 ઈવી જવાબ આવે. તો હાઇડ્રો H2 પ્લસ આણ્વિક આયન છે એની સ્થિતિ ઉર્જા -19.2 ઈવી મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો અને આની વ્યવસ્થિત રીતે બંને દાખલા ગણી લો. નકર નીટમાં પણ દાખલો પૂછાઈ શકે, તો કેવી રીતે ગણવો ઝડપથી એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને ચતુર્ધ્રુવી કોને કહેવાય, એના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર કેવી રીતે મેળવાય એ પણ ધ્યાનમાં રાખો. વધારાના સ્વાધ્યાયના બંને દાખલા ગણવા. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, માય સેલ્ફ H.L. પટેલ ફ્રોમ પાયોનિયર સ્કૂલ પાટણ. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ અને કેપેસિટન્સ ચેપ્ટરના આજના લેક્ચરમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો 3-4 સૂત્રો છે એ આપણે થોડા યાદ રાખીશું. ખાસ સમાન વિદ્યુત ભારિત રિંગ છે, એ સમાન વિદ્યુત ભારિત રિંગ છે એની ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે અને એના ઉપર કેપિટલ Q વીજભાર નિયમિત રીતે પથરાયેલો છે. તો એ જે રિંગ છે એના કેન્દ્રથી રિંગની અક્ષ પર x અંતરે આવેલા P બિંદુ પાસે એ વીજભારિત રિંગના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હશે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે. તો એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર આપણે ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ. P બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન Vp, ટૂંકમાં આપણે V રિંગ અક્ષ અને કેન્દ્રથી અક્ષ પરના બિંદુનું અંતર x, R ત્રિજ્યા, Q રિંગ પરનો પથરાયેલો નિયમિત વીજભાર, K તો 9 ગુણ્યા 10⁹. એનું સૂત્ર છે KQ વર્ગમૂળમાં R² પ્લસ x². તો આ KQ વર્ગમૂળમાં R² પ્લસ x², વર્ગમૂળ ના લખવું તો (1/2). ચલો કેન્દ્ર પર, અહીં કેન્દ્ર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું, તો કેન્દ્ર P બિંદુ કેન્દ્ર પર કલ્પો તો x કેટલું 0, તો અહીં x 0 મૂકો તો જવાબ શું આવે કે Q/R, જે કેવું હશે મહત્તમ. આ V મેક્સિમમ હશે. Vx ઇઝ વેરી ગ્રેટર દેન R. રિંગની ત્રિજ્યા નાની છે, અક્ષ પર ખૂબ દૂરના અંતરે આવેલું બિંદુ છે, તો x² ની સાપેક્ષે ત્રિજ્યાને અવગણતા, R² ને અવગણતા એટલે 0 લેતા, તો જવાબ શું આવે કે Q/x. જાણે કે રિંગ પરનો બધો જ વીજભાર રિંગના કેન્દ્ર પર છે અને કેન્દ્રથી ઘણા મોટા અંતર x માટે બિંદુ વચના જેવું સૂત્ર કે Q/x થઈ જાય. અને એનો આલેખ દોરીએ, V વિરુદ્ધ x નો આલેખ, તો આવો આવશે.
અને અહીંયા કેન્દ્ર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન મહત્તમ હશે. તો એ આલેખ આવો દોરી શકાય. ખૂબ મોટા અંતરે 0 થઈ શકે. તો સૂત્ર KQ અપોન વર્ગમૂળમાં ત્રિજ્યાનો વર્ગ વત્તા કેન્દ્રથી અક્ષ પરના બિંદુના અંતરનો વર્ગ આવશે. ચલો P બિંદુએ -q વીજભાર મૂક્યો છે, તો એની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? અને તમે જાણો છો આ બિંદુ પાસે -q વીજભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે તે વીજભાર ગુણ્યા તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો UP = -q VP. -q VP નું સૂત્ર KQ અપોન વર્ગમૂળમાં r² + x². અને એ સ્થિતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ x નો આલેખ દોરીએ તો એ આવો જ આવે, પણ અહીંયા નીચે આવે. આવો જ આકાર, પણ અહીંયા નીચે મેં દોર્યો નથી. તો u વિરુદ્ધ x નો આલેખ આ પરિસ્થિતિમાં પૂછે તો એ આવો નીચે આલેખ આવે. ચલો, આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રિંગની અક્ષની દિશામાં હશે, તો E રિંગ અક્ષ એનું સૂત્ર તો KQ કેન્દ્રથી બિંદુનું અંતર છેદમાં r² + x²³ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા 3/2 આવે, 1/2 નહીં. અહીંયા 1/2 ક્યારે આવે અને x ક્યારે ના આવે? સ્થિતિમાનનું સૂત્ર હોય ત્યારે. પણ ઉપર x મૂકી દો અને અહીંયા 1/2 ઘાત છે અને 3/2 કરો એટલે અક્ષ પરના ક્ષેત્રનું સૂત્ર. ચલો, કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો કેન્દ્ર પર માટે x કેટલું મૂકવાનું? કેન્દ્ર માટે x = 0 મૂકતા. અને x = 0 મૂકો તો અંશમાં x આવે છે, તો આ 0 થઈ જાય, તો આખું પદ 0. તો આખી રિંગ છે એના કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. મહત્તમ ક્યાં હોય? તો જો આ x ની કિંમત r/√2 હશે, પ્લસમાં કાં તો માઇનસમાં, તો E = x ± r/√2. એટલે અહીંયા x ની જગ્યાએ r/√2 મૂકવાના, એનો વર્ગ થાય એની 3/2. અહીંયા પણ ઉપર પણ x ની જગ્યાએ r/√2. આ બધાનું સાદુરૂપ આપીએ તો 2KQ અપોન 3√3 r² જવાબ આવે. અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય મહત્તમ કહેવાય. તો ઘણી વાર ડાયરેક્ટ પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે સમાન વીજભારિત રિંગ છે, એની ત્રિજ્યા r છે, તો કેન્દ્રથી અક્ષ પર કેટલા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ થાય? તો જવાબ શું આવે? ± r/√2. અને એ મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું હોય? તો 2KQ છેદમાં 3√3 r². આટલું મહત્તમ હોય. x is very greater than r. કેન્દ્રથી અક્ષ પરના બિંદુનું અંતર ત્રિજ્યાની સાપેક્ષમાં ઘણું મોટું. તો પછી આ જે આપણું સૂત્ર છે એમાં x² ની સાપેક્ષે r² ની અવગણતા. આ x² છે એની સાપેક્ષે r² ને અવગણતા, મતલબ 0 લેતા. તો x² ની 3/2, તો x ઘન થાય અને ઉપર એક x છે, તો x/x3. એનો મતલબ KQ અપોન x². એનો મતલબ બધો વીજભાર જાણે કે કેન્દ્ર પર હોય એ રીતે અક્ષ પરના દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રિંગનું મળે. x is very greater than r માટે કેવું હોય તો E ચલે છે 1/x² કહેવાય, બિંદુ વત્તા જેવું. અને એનો આલેખ આવો આવે, કારણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે તો ઋણ પણ આવે, મતલબ નીચેની દિશામાં, તો એ આલેખ આવો આવે. બહુ મોટા અંતરે 0 ની નજીક. અને આ +r/√2 ત્યાં મેક્સિમમ હશે અને -r/√2 હશે, ત્યાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઋણમાં મહત્તમ હશે. તો આવો વિશિષ્ટ આલેખ અહીંયા આવશે.
તો આ 3 સૂત્રો ધ્યાન રાખજો, મતલબ 2 સૂત્રો. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર કયું? વી રિંગ અક્ષ, તો કે રિંગ પરનો વીજભાર ક્યુ છેદમાં વર્ગમૂળમાં ત્રિજ્યાનો વર્ગ વત્તા કેન્દ્રથી બિંદુ પી નો અંતર એક્સ એનો વર્ગ. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખવું હોય તો સ્થિતિમાનનું લખી દેવાનું, ઉપર એક્સ મૂકી દેવાનું. એક્સ એટલે 1 મૂક્યો એક્સ તો 1/2 વત્તા 1, 1/2 ઘાત તો હતી અને એક્સ મૂક્યો, 1 એક્સ મૂક્યો તો વત્તા 1 તો 3/2. તો KQX છેદમાં r² + x² = 3/2. અને પછી કઈ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય એની વાત છે. ચલો એનો એક ઉપયોગ કરીએ છીએ. જી અને નીટમાં પૂછાયેલો અથવા પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન પણ છે. જીમાં પૂછાયેલો છે. એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ, દરેક r મીટર ત્રિજ્યાની 2 સમાન રિંગ્સ, r ત્રિજ્યાવાળી 2 સમાન રિંગ્સ એક જ અક્ષ પર એકબીજાથી d મીટર અંતરે રાખેલી છે. જો તેમના પરના વીજભારો અનુક્રમે Q1 કુલંબ અને Q2 કુલંબ હોય તો એક રિંગના કેન્દ્રથી Q કુલંબ વીજભારને બીજી રિંગના કેન્દ્ર સુધી લઈ જવામાં થતું કાર્ય કેટલું? મતલબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય કેટલું તે ગણવાનું છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કાર્ય ગણવું હોય તો વીજભાર ગુણ્યા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે અંતિમ બિંદુનું સ્થિતિમાન માઇનસ પ્રારંભિક બિંદુનું સ્થિતિમાન. તો ચલો અહીંયા આ એક રિંગ છે, એની ત્રિજ્યા r, એના ઉપર Q1 વીજભાર છે, એના આ 2 કેન્દ્રોને જોડે એક જ બીજી રિંગ, એની ત્રિજ્યા પણ r, બેના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરને અત્યારે d નામ આપ્યું છે. ચલો, તો વી રિંગ અક્ષનું સૂત્ર કે Q છેદમાં વર્ગમૂળમાં r² + x² છે. ચલો, O બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું? પહેલી રિંગના કેન્દ્ર O પાસેનું વિદ્યુત, ચલો પહેલી રિંગનું કેન્દ્ર O પાસેનું સ્થિતિમાન શોધવું છે. તો આ Q1 વીજભાર છે એના માટે આ કયું બિંદુ થશે? કેન્દ્ર પરનું. અને કેન્દ્ર માટેનું સૂત્ર, તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 0 મૂકો તો કયું સૂત્ર? કે Q/r. તો K આવે, રિંગ પરનો વીજભાર ત્યાં Q હતો, અહીંયા શું છે? Q1, ત્રિજ્યાનું નામ r, તો K Q1/r. પણ મિત્રો આ O બિંદુએ આ Q2 વીજભાર વાળી રિંગ છે એના માટે અક્ષ પરનું બિંદુ થશે. આ O બિંદુ છે એ Q2 જેટલો વીજભારિત હોય એવી r ત્રિજ્યા વાળા રિંગના કેન્દ્ર O' થી એની અક્ષ પર કેટલા અંતરે આવેલી કહેવાય? d અંતરે. તો પછી આ બિંદુ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આના કારણે પણ હોય તો એ કેટલું કહેવાય? કે વીજભાર કયો? Q2, કેન્દ્રથી તે બિંદુનું અંતર d, અને તો વર્ગમૂળમાં r², અને અહીંયા x શું આવશે? d² કહેવાય, અક્ષ પરનું અંતર d². ચલો, એ જ રીતે મિત્રો આ O' બિંદુ બીજી રિંગના કેન્દ્ર O' પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ચલો, O' બિંદુ આ Q2 વીજભાર વાળી રિંગ માટે કેન્દ્ર પરનું બિંદુ કહેવાય. તો એના કારણે કેટલું હોય? કે Q2/ત્રિજ્યા પ્લસ આ O' બિંદુ એ પહેલી રિંગ છે એની અક્ષ પર કેટલા અંતરે આવેલું કહેવાય? d અંતરે. તો પહેલી રિંગ પરના વીજભારના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, તો K વીજભાર Q1 વર્ગમૂળમાં ત્રિજ્યાનો વર્ગ વત્તા અક્ષ પરના બિંદુનો અંતરનો વર્ગ. તો આ x તરીકે d² આવે, તો K Q1 છેદમાં વર્ગમૂળમાં r² + d². ચલો, બંને સ્થિતિમાન આવી ગયા.
હવે સ્મોલ ક્યુ વીજભારને ઓ થી ક્યાં લઈ જવો છે? ઓ ડેશ. તો અંતિમ બિંદુનું સ્થિતિમાનને વીઓ ડેશ માઇનસ વીઓ કરવું પડે. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતનું સૂત્ર પણ કોઈ વખતે પૂછે તો ડેલ્ટા વી બરાબર વીઓ ડેશ માઇનસ વીઓ. ચલો વીઓ ડેશ નું સૂત્ર કે Q2 અપોન આર કે Q1 અપોન વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર માઇનસ કે Q1 અપોન આર માઇનસ આગળના માઇનસ ના કારણે કે Q2 અપોન આર સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર. આ બંને પદો માઇનસ થઈ જાય. ચલો મિત્રો આ બે પદોને જોડે રાખીએ છીએ તો કોમન શું આવે? કે અપોન આર કોમન આવે Q2 માઇનસ Q1. એ જ રીતે આ બે પદોમાંથી કે અપોન વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર કોમન આવે તો અહીં શું વધે? Q1 માઇનસ Q2. આ બેમાંથી કે અપોન આર તો Q2 માઇનસ Q1, કે અપોન વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર કોમન તો Q1 માઇનસ Q2. પણ મિત્રો આને હું Q2 માઇનસ Q1 લખું તો આગળ શું થઈ જાય? માઇનસ. તો પેલા પદને Q2 માઇનસ Q1 લખો એટલે આગળ માઇનસ આવે. અને હવે આ બે પદોમાંથી કોમન કે Q2 માઇનસ Q1 અને આ Q2 માઇનસ Q1 લખ્યું એટલે આગળ માઇનસ આવી ગયું. તો અહીં શું વધશે? 1 અપોન આર માઇનસ 1 અપોન વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર. તો કોઈ વખતે આ દાખલામાં તે બે બિંદુઓનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હશે એવું પૂછે તો વીઓ ડેશ માઇનસ વીઓ કહી શકાય. મતલબ પ્રારંભિક બિંદુ ઓની સાપેક્ષે અંતિમ બિંદુ ઓ ડેશનું સ્થિતિમાન. ચલો અહીંયા કાર્ય માંગ્યું છે. હવે સ્મોલ ક્યુ વીજભાર ઓ ઉપર છે અને ક્યાં લઈ જાઓ છો? ઓ ડેશ. તો એ વીજભાર ગુણ્યા તે બે બિંદુ વચ્ચેનો પીડી તો પછી ક્યુ ડેલ્ટા વી. તો અહીંયા કે પદનો સ્મોલ ક્યુ Q2 માઇનસ Q1 જે પદ છે એમના એમ આવે. પણ મિત્રો ઘણીવાર આ જે કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ડી છે એ ત્રિજ્યા જેટલું પણ આપે. તો જો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર હોત તો ડેલ્ટા વી અને ડબલ્યુ કેટલું થાય? તો ચલો કે Q2 માઇનસ Q1 કે Q2 માઇનસ Q1 1 અપોન આર માઇનસ 1 અપોન વર્ગમૂળમાં આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર. અને આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર મતલબ 2r સ્ક્વેર અને એનું વર્ગમૂળ √2r કહેવાય. તો પછી આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર થશે એનો મતલબ √2r. ચલો √2r એ વિચારી લો તો કોમન પાછું 1 અપોન આર આવે તો કે Q2 માઇનસ Q1 1 અપોન આર કોમન 1 માઇનસ 1 અપોન √2. પછી સાદુરૂપ આપવું હોય તો √2 માઇનસ 1 અપોન √2 પણ લખી શકાય. અને જો કાર્યનું સૂત્ર મેં લખ્યું નથી, કાર્ય માંગે તો વધનું આ સૂત્રમાં ગુણાકારમાં શું આવી જાય? સ્મોલ ક્યુ. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર હોય ત્યારે કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ત્રિજ્યા જેટલું જ હોય ત્યારે. મિત્રો બીજી થોડી કન્ડિશનો વિચારીએ છીએ. જો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર હોય અને Q2 બરાબર Q1 હોય તો હા પહેલી રિંગ પરનો વીજભાર Q1 બીજી રિંગ પરનો Q2 તો Q2 અને Q1 સરખું જ છે. તો પછી અહીંયા ડેલ્ટા વી કેટલું? તો Q2 અને Q1 બંને Q સમજી લો તો Q માઇનસ Q 0 થઈ જાય. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 0 અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 0 તો પહેલાના કેન્દ્ર પરથી સ્મોલ ક્યુ ને બીજાના કેન્દ્ર પર આ કન્ડિશનમાં કરવું પડતું તો થતું કાર્ય કેટલું ગણાય? 0 કહેવાય. ચલો બીજી એક વાત છે. જો ડી બરાબર આર હોય Q2 બરાબર Q અને Q1 બરાબર માઇનસ Q. એક ધન વીજભારિત છે એટલી જ બીજી ઋણ વીજભારિત છે. તો ડેલ્ટા વી બરાબર શું આવે? કે Q2 તરીકે Q કાયદેસર માઇનસ અને Q1 બરાબર માઇનસ Q 1 અપોન આર 1 માઇનસ 1 અપોન √2. ચલો કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો 2Q 1 અપોન આર આનું સાદુરૂપ √2 માઇનસ 1 અપોન √2. ચલો
चलो k ની જગ્યાએ 1/4πε0 2q/r √2 - 1/√2 હજી ડેલ્ટા v નું સ્વરૂપ આપવું હોય તો બે થઈ જાય તો ફાઇનલ જવાબ q છેદમાં 2πε0r q કેપિટલ q છેદમાં 2πε0r વર્ગમૂળ કૌંસમાં √2 - 1/√2 અને જો કાર્ય પૂછ્યું હોત તો આ કન્ડિશનમાં તો કાર્ય w બરાબર q ડેલ્ટા v એટલે વધનું અહીંયા શું આવે સ્મોલ q કેપિટલ q છેદમાં 2πε0r √2 - 1/√2 આવા તો ખાસ મિત્રો એક જવાબ પણ તમે કોઈ વખત યાદ રાખી શકો. પરિસ્થિતિ જોજો, બંને રીંગોની ત્રિજ્યા r જેટલી સમાન છે, એક જ અક્ષ પર એકબીજાથી d અંતરે આવેલી છે, પહેલા પર q1 વીજભાર છે, બીજા પર q2. તો આવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હોય? તો કે યાદ રાખશો કે q2 - q1 કે q2 - q1 અને 1/r માઇનસ વર્ગમૂળમાં r² + d². આ રીતે યાદ રાખી શકાય મિત્રો. તો ખાસ આ ધ્યાન રાખજો. તો ડેલ્ટા v નું સૂત્ર શું? તો k q2 - q1 છેદમાં q2 - q1 કૌંસમાં 1/r માઇનસ 1/r² + d². પછી તો કાર્ય શોધો, સ્મોલ q વડે ગુણી નાખો તો એ આવી જાય. તો મિત્રો આ સૂત્રો વારંવાર લખજો અને એનો જવાબ પણ બને ત્યાં સુધી યાદ રાખશો તો ગણતરીમાં ઘણી બધી સરળતા થઈ જશે. તો આપણા સૂત્રોના લિસ્ટમાં એ બધું ઉમેરી લેવું. તો આ લેક્ચર અહીં પૂરું થાય છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર એક એક્સ્ટ્રા આપેલું છે, સાબિત પણ કરી શકાય અને સાબિતી કરતા વારંવાર લખશો તો ઝડપથી યાદ રહેશે. સાબિતીથી પણ એ સાબિતી થોડું ધ્યાનમાં રાખવું પડે, સંકલનને આધારે છે. તો અહીંયા લેક્ચર પૂરું થાય છે. સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, મહેનત કરતા રહો અને સારું એવું પ્રશ્નો ગણતા રહેજો. નોટબુકનો ઉપયોગ કરશો. આળસ કંખેરી જિંદગીમાં કંઈક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય, ગોલ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો મહેનત, હાર્ડ વર્કિંગ એ અગત્યનું છે. મિત્રો અમે પણ તમારા માટે સખત મહેનત કરીએ છીએ અને વિડીયો લેક્ચર બનાવીએ છીએ અને સારામાં સારું તમને મળી રહે એના માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.